character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Curriculum Parkhouse. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge power lasts forever. Faithful friends to see the culture. Lovely teachers and for wisdom. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy. Good morning students. Good morning 10th standard students. I hope you all are happy and safe. Okay, safe is very very important for this particular this time. So safe arunga, happy arunga, studies la concentration பண்ணுங்க because you are in the 10th standard. Okay, 10th standard student, public examination students. Okay, we are in that first lesson தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். first lessonல central power வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம். central powerல என்னென்ன கண்டென்ட் பார்த்துருக்கோம் last classல. Today we see about the allies and what are the causes தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். the course of time and that effect of the first world war அதை பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு. வாங்க கிளாஸ் போகலாம். okay, so allies, one part we have the central power, another part, okay, in the world war we have the two blocks. The first block I have the central power, the second one is the allies. The central power we have the mainly Germany, Austria, Hungary and Italy. Okay, that allies we have the 9 states. பார்க்கலாம். The 9 state mean the countries. The 9 state that opposed the central powers where யார் வந்து alliesல இருக்காங்கன்னா ரஷ்யா, France, Britain, Italy, the United States, Belgium, Serbia, Romania and the Greece. Okay, so Italy இப்போ இங்க இருக்கு. Okay, ஏன்னா the time of the first and the central power அலைட் பண்ணும்போது அவங்க வந்து இட்டாலி வந்து சென்ட்ரல் பவரில் தான் இருந்தாங்க. இந்த ஆஸ்ட்ரியாவுக்கும் இட்டாலிக்கு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்ததுனால வந்து இட்டாலி வந்து ரிலீவ் ஆயிடுச்சு. இப்போ இட்டாலி எங்கே இருக்குன்னா அலைஸ்ல இருக்கு. ஓகே, தட் Romania and Greece declared war on the central power in 1916 and 1919 respectively, but played a little part in the war. Okay, the ரொமேனியாவும் கிரீஸும் பெரிய அளவு இன்ஃபேக்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வாரில் ஏற்படல, ஒரு ஸ்மால் பார்ட் மட்டும் தான் இருந்தாங்க. ஓகே, ஸோ த அப்போ 9 ஸ்டேட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று லிசன் இஸ் 2 மார்க்கில் கேட்பாங்க. ரஷ்யா, ஃப்ரான்ஸ், பிரிட்டன், இட்டாலி, த யுனைடெட் ஸ்டேட் தட் மீன் USA, பெல்ஜியம், செர்பியா, ரொமானியா அண்ட் த கிரீஸ். தீஸ் ஆர் த 9 ஸ்டேட்ஸ். எத்தனை ஸ்டேட்ஸு? 9 ஸ்டேட்ஸ். ஓகே, 9 ஸ்டேட் மீன் 9 கண்ட்ரீஸ். ஓகே, the Romania and Greece வந்து only little part னு சொல்லிருக்காங்க. The most Americans wanted their country to remain neutral and so in the first 3 years the United States gave only moral support and valuable material aid to Britain and France. அப்ப USA, United States சொல்லிருக்கோம். ஓகே, பிரிட்டன், பிரான்ஸ் and Russia, there is a major powers. அண்ட் அனதர் மேஜர் பவர் யுனைடெட் ஸ்டேட் டைரெக்டாக என்ட்ரு ஆகலை. அதை டைரெக்டாக எப்போ தான் என்ட்ரு ஆச்சுன்னா 1917 லுசிட்டானியான்ற வார்ஷிப்ஸை வந்து டெஸ்ட்ராய்டு வந்து ஜெர்மனி டெஸ்ட்ராய்டு பண்ணதுனால தான் உட்ரோ வில்சன் வந்து அமெரிக்கா தட் மீன் ஜெர்மனி மேலே வார டிக்ளேர் பண்ணார். அது வரைக்கும் அவங்க வந்து ஒன்லி மாரல் சப்போர்ட் தான் கொடுத்தாங்க. யாருக்குன்னா அலைஸ், பர்டிகுலர்லி பிரிட்டன் அண்டு ஃப்ரான்ஸுக்கு. எய்ட்ஸ் தட் மீன் மெட்டீரியல் ஹெல்ப்பும் மாரல் சப்போர்ட் தான், தட் மீன் பேக் போனாகவும் தான் இருந்தாங்களா. ஸோ அவங்க டேரெக்டாக என்ட்ரு ஆகலை. அதனால தான் என்ன சொன்னாங்க, நியூட்ரலாக இருந்தது. ஓகே, இந்த பக்கமும் இல்லாமல் இந்த பக்கம் நடுநிலைமைன்னு சொல்கிறாங்க பாரு, நியூட்ரல். ஓகே, யாருன்னா USA. ஓகே, அப்போ அலைஸ் பார்த்துக்கோங்கம்மா ஒன் டைம். நெக்ஸ்ட்டு த SARS abruptive attempt. Abruptive mean the failed. ஓகே, ரொம்ப ஈகராக வந்து ஒரு முயற்சி எடுக்கும்போது அது ஃபெயில் ஆகிறதா வந்து அப்ரச்சிவ்னு சொல்லுவோம்.
attempt for peace, அதாவது சார் நிக்கோலஸ் ஃபார் ரஷ்யா. சார் நிக்கோலஸ்ன்றது வந்து ரஷ்யாவோட ரூலரு. அவர் வந்து இந்த வேர்ல்டு பவர்ஸ், தட் மீன் பவர்ஃபுல் கண்ட்ரியெல்லாம் ரொம்ப ஈகராக இருக்கிறாங்க. டெஃபினட்டாக ஒரு வார் வரும்னு அவர் முன்னாடியே வந்து தெரிஞ்சதுனால அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ஃபீஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ஏற்படுத்துகிறாரு. பட் அந்த ஃபீஸ் கான்ஃபரன்ஸ் என்னவாகுதுன்னா தட் மீன் வேஸ்ட் ஆகுது. அதான் சொல்கிறாங்க சார் அப்ரேட்டிவ் அட்டெம்ப்ட் ஃபார் ஃபீஸ். ஓகே, சார் நிக்கோலஸ் அகெயின் சொல்கிறாங்க பாருமா, சார் நிக்கோலஸ் டி சைலண்ட்மா, சார் நிக்கோலஸ் அகெயின் ஆஃப் ரஷ்யா suggested to the பவர்ஸ்னா பவர்ஃபுல் கண்ட்ரீஸ், பவர்னா நாட் த பவர்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் அது கிடையாது, பவர்ஃபுல் கண்ட்ரீஸ். ஓகே, யாருன்னா இந்த வார் மோட்டிவோட இருக்கிற வார் ஈகர்னஸ்ஸாக இருக்கிறாங்களோ அந்த கண்ட்ரியை வந்து அது அவங்க தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பவர், தட் தே மீட் டுகெதர் டு பிரிங் அபவுட் அண்ட் எரா ஆஃப் யூனிவர்சல் ஃபீஸ். யூனிவர்சலாக ஒரு ஃபீஸ் ஏற்படுத்தினதுக்காக வந்து அவர் வந்து ஒரு மீட்டிங்கை வந்து சஜஷன் கொடுக்குறாரு. இன் ரெஸ்பான்ஸ் டூ ஃபீஸ் கான்ஃபரன்ஸ் வேர் ஹெல்ட் அட் த ஹேக் இன் ஹாலண்ட். எங்கே நடக்குதுன்னா 2 ஃபீஸ் கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துகிறாங்க. அவருடைய மேற்பார்வையில் அவருடைய சஜஷன்ஸில் ஃபீஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ஒரு அமைதி பேச்சுவார்த்தை, பீஸ்ஃபுல் நெகோசியேஷன், ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறாங்க. தட் மீன் கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துகிறாங்க. அது எங்கே நடக்குதுன்னா இந்த ஹேக் இன் த ஹாலண்ட், அகெயின் ஹாலண்டில் நடத்துகிறாங்க. இன் 1899 அண்ட் 1907 ரெண்டு கான்ஃபரன்ஸ் நடந்தது இல்லையா. ஒன்று எப்போ நடந்ததுன்னா 1899, then another one is 1907, but is the vain, that mean waste, வீணாயிடுச்சு. அதனால எந்த ஒரு இம்பேக்டும் கிரியேட் ஆகலை. அப்படியே ஒன் டைம் பார்த்துக்கோங்கம்மா. The next topic, war in the western or French. Okay, ஃபஸ்ட்டு எங்கே நடக்குதுன்னா இப்போ வார் நடக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இந்த கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் பார்த்துனுக்குறோம். ஃபஸ்ட்டு எங்கே நடக்குதுன்னா வெஸ்டர்னில் நடக்குது. ஓகே, அதான் ஃபீஸ் கான்ஃபரன்ஸு சார் நிக்கோலஸ் செகண்ட் ஏற்படுத்தினார். ஆனால் அந்த ஃபீஸ் கான்ஃபரன்ஸில் எந்த ஒரு இதுவும் நடக்கலை, எந்த ஒரு இம்பேக்டும் கிரியேட் ஆகலை, எந்த ஒரு அமைதியும் நாங்கள் ஏற்படுத்தலை. ஸோ அமைதி ஏற்படுத்தினால வார் வந்துருச்சு. ஃபஸ்ட்டு எங்கே நடக்குதுன்னா வார் இன் வெஸ்டர்ன் ஆர் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரண்ட், எங்கள் வெஸ்டர்ன் சைடில் நடக்குது. அதனால் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். The Germany steamrolled and smashed. Okay, steamrolled, that means flat, தரைமட்டமாக வருது. And smashed, destroyed ஆகிறது. Okay, Germany ஆகலை, ஜெர்மனி ஆக்குது. Okay, Germany steamrolled and smashed the resistance of the people of Belgium. Belgium தரைமட்டமாக்குது. And steamrolled and smashed the Belgium. யார்? ஜெர்மனி. ஓகே, ஜெர்மனி steamrolled and smashed the ரெசிஸ்டன்ட்னா அங்கே வாழற மக்கள். யார்? பெல்ஜியம் கண்ட்ரியில் வாழற மக்களையும் அங்கே இருக்கிற ரிசோர்ஸஸையும் ஃபுல்லாக தரைமட்டமாகுது அண்ட் ஃபுல்லாக டெஸ்ட்ராய் பண்ணுது. யார் பண்ணது? ஜெர்மனி. ஓகே, ஆன் த சைட் ஆஃப் த அலைஸ் த burden of the fighting fell. ஓகே, அப்போ பெல்ஜியமும் அங்கே ரஷ்யாவும் இருக்குது, ஃப்ரான்ஸும் இருக்குது. ரஷ்யாவும் ஃப்ரான்ஸும் தான் இருக்குது. அந்த பெல்ஜியம் ஃபுல்லாக டெஸ்ட்ராய்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ அந்த வாரோடைய அந்த வெஸ்டர்ன் சைடில் இருக்கிற எல்லா இதுவும் வந்து சுமையும் யார்கிட்ட வருதுன்னா ஃப்ரெஞ்ச் கையில் வருது, ஃப்ரான்ஸ் கையில் வருது. அந்த சைட் ஆஃப் த அலைஸ் த burden of the fighting fell on the French army. யார் கண்ட்ரோல் வந்துச்சு? ஃப்ரெஞ்ச் ஆர்மி கையில் தான் வந்துடுது. ஓகே, within the month the Paris seemed almost doomedனா destroyed. இப்போ பாரிஸும் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு? டெஸ்ட்ராய்டு ஆகிற அளவுக்கு வந்தது. அதை பண்ணது யாருன்னா ஜெர்மனி. ஆல்ரெடி பெல்ஜியம் வந்து ஸ்டீம் ரோல் அண்ட் ஸ்மாஷ் பண்ணிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ரெஞ்சுக்கிட்ட தான் வந்து அந்த எல்லா என்ன சொல்கிறது பேர்டன் அந்த சுமையெல்லாம் வார் பண்ணுற சுமையெல்லாம் எந்த ஆர்மி கையில் வந்துருச்சு? ஃப்ரெஞ்சு கையில் தான் வந்தது. ஆனால் ஃப்ரெஞ்சாலையும் தாக்கு பிடிக்க முடியல. ஜெர்மனியுடைய பவர், தட் மீன் பவர்ஃபுல்லான அந்த ஆர்மி ஃபோர்ஸஸ் ஃப்ரெஞ்சால் தாக்கு பிடிக்க முடியலன்றதால இந்த பாரிஸ் ஃபுல்லாக என்ன ஆச்சு? டூம்னு ஸ்மாஷ்டு. ஓகே, அப்படியே ஒன் டைம் பார்த்துக்கோங்கம்மா. இங்கே போகிறீங்க சார் சொன்ன நல்லாவே இருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு த பேட்டில்ஸ் ஆஃப் டெனன்பர்க் அண்ட் மெரன், ரிவர் மெரன். ஓகே, த டெனன்பர்க் அண்ட் ரிவர் மெரன். மீன்வைல் வந்து the same time ரஷ்யன் ஃபோர்ஸஸ் இன்வேடட்னா படையெடுக்கிறது. எங்கன்னா ஈஸ்ட் பெர்ஷியா. ஓகே, யார்? ரஷ்யன் ஃபோர்ஸஸ். நல்லா கவனிமா. மீன்வைல் த சேம் டைம் ரஷ்யா எங்கே போய் படையெடுத்து போகுதுன்னா எங்கே இன்வைட் பண்ணுதுன்னா பர்ஷியா. ஜெர்மனி டெஃபீட்டட் தேம் டெசிசிவ்லி. ஓகே, ஜெர்மனி அதை தெரிஞ்சுக்கிற ஜெர்மனி என்ன பண்ணுதுன்னா ரஷ்யா வந்து டெஃபீட் பண்ணுது, தோற்கடிக்குது. அட் த பேட்டில் ஆஃப்
Marne. Okay, at the Battle of Marne, the early September 1914, the French succeeded in the pushing back. Pushing back. Pushing back the German. Okay. Okay. Russian forces ஃபுல்லாக வந்து என்னது ரஷ்யன் ஃபோர்ஸஸை டெஃபீட் பண்ணிடுச்சு. பெல்ஜியமை வந்து டெஃபீட் பண்ணிடுது. ஓகே, ஃப்ரெஞ்சையும் வந்து பாரிஸை ஃபுல்லாக வந்து ஒரு டெஸ்ட்ராய் பண்ணுற அளவுக்கு வித்தின் இந்த மந்த்லேயே பாரிஸ் ஃபுல்லாக டெஸ்ட்ராய் பண்ணுற அளவுக்கு ஜெர்மனி பவர்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஆனால் அவங்கள ஸ்டாப் பண்ணது எந்த இடத்துலனா யாருன்னா ஃப்ரெஞ்சு, பர்டிகுலர்லி எந்த இடத்துனா ரிவர் மெரைன். ஏன்னா த மேரன் ரிவர் மேரன் என்ற இடத்துல அவங்க அந்த வார் பர்டிகுலர்லி அந்த வார்ஃபேர் என்ன வார்ஃபேர் வந்து ஃப்ரெஞ்சு ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா த ட்ரென்ச் வார்ஃபேர். The trench warfare first used by the French in the during the First World War. அது என்னன்னா a trench is a deep hole, that means ஒரு டக் மாதிரி ஒரு பதுங்கும் குழி வார்ஃபர்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு பதுங்கும் குழி நல்ல குழி போல் வந்து ஒரு தோண்டிட்டு அது பேரலாக வந்து அது எல்லாமே ஒரு கனெக்டடாக. ஓகே, அந்த குழி எல்லாமே வந்து பேரலாக இருக்கும், கனெக்ட் பண்ணியிருக்கும், ஒன்றோட ஒன்று கனெக்ட் பண்ணியிருக்கும். அதில் தான் வந்து சோல்ஜர்ஸ் வந்து சேஃப்டியாக ஸ்டாண்ட் பண்ணின்னு எனிமீஸை வந்து அட்டாக் பண்ணுவாங்க. அதான் வந்து ட்ரென்ச் வார்ஃபேர். இதை வந்து யார் ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா ஃப்ரெஞ்சு ஃபாலோ பண்ணாங்க. பர்டிகுலர் ரிவர் மெரைன் வாரில் அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க டெனன்பர்க்ன்ற இடத்துல. ஸோ இதனால வந்து அவங்க அந்த இடத்துல வந்து யாரை ஸ்டாப் பண்ணாங்க, யாருடைய ஃபோர்ஸஸ் வந்து டெஃபீட் பண்ணுற அளவுக்கு போனாங்கன்னா ஜெர்மனி அந்த இடத்துல தான் வந்து அப்படியே வந்து என்ன ரிபெக் ஆச்சு. தட் மீன் பின்னடைவு அடைஞ்சிச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. அதான் வந்து பேட்டில் ஆஃப் டெனன்பர்க். ஓகே, அப்படியே ஒன் டைம் அங்கே பாருங்கம்மா. ஷார்ட் பண்ணி கவனிமா. லிசன். The French succeed in pushing back the German. புஷிங் பேக் த ஜெர்மன். ஓகே, ரொம்ப ஜெர்மனை அங்கே தடை பண்ணி நிறுத்தினாங்க. ஓகே, தட் பாரிஸ் வாஸ் thus saved. அதனால் பாரிஸ்னா ஆச்சு, சேவ் ஆச்சு. ஓகே, ஸோ தட் த பேட்டில் ஆஃப் மெரைன் இஸ் a memorable for trench warfare. ஏன்னா இந்த பேட்டில் ஆஃப் மெரைன் என்ற இடத்துல தான் வந்து ஃப்ரெஞ்சு ஆர்மி வந்து ஜெர்மனியை வந்து ஸ்டாக் பண்ணாங்க. ஜெர்மனியை வந்து ஒரு பின்னடைவுக்கு தள்ளினாங்க. அதுக்கு எந்த வார்ஃபேர் அவங்களுக்கு கை கொடுத்ததுன்னா த ட்ரென்ச் வார்ஃபேர். ட்ரென்ச் வார்ஃபேர்னா என்னன்னு நம்ம ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு மாதிரி பார்க்கலாம். த ட்ரென்ச் வார்ஃபேர். ஓகே, பதுங்கும் குழி போர் சொல்வாங்கம்மா தமிழில். த ட்ரென்ச்சஸ் ஆர் ditches dug by troops. Okay, enable soldiers to safely stand and protect, பாதுகாக்கிறது themselves from enemy fire. நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க வந்து அந்த பெரிய குழி மாதிரி தோண்டி அந்த குழியில் வந்து அவங்க சேஃப்டியாக ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கின்னு அந்த ட்ரூப்ஸ் எல்லாம் ஆர்மி ட்ரூப்ஸ் எல்லாம் சேஃபாக ஸ்டாண்ட் பண்ணின்னு அவங்க எனிமீஸை வந்து ஃபயர் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, எனிமீஸை அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு, எனிமீஸை ஃபயர்ஸ் நம்ம மேலே படாமல் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த ட்ரென்ச்சஸ் அந்த டிச்சஸ் வந்து அவங்க பண்ணியிருந்தாங்க. ஓகே, த மெயின் லைன் ஆஃப் ட்ரென்ச்சஸ் were connected to each other and to the rear by the series of linking trenches through. ஓகே, which அது வழியாக வந்து எல்லா லைனும் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஓகே, எல்லா சோல்ஜர்ஸும் வந்து அந்த ட்ரென்ச்சஸ்ஸு செப்பரேட்டாக இருந்தாலும் அது பேரலாக இருந்தாலும் ஒன்றோட ஒன்று அந்த ட்ரென்ச்சஸ் கனெக்டாக இருக்கும். அது வழியாக தான் அவங்களுக்கு தேவையான ஃபுட்டு, அம்யூனிஷன் மீன் அந்த புல்லட்ஸ். ஓகே, தட் மீன் வெப்பன்ஸுக்கு தேவையான புல்லட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து அனுப்புறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் ஆர்டர் அண்ட் ரிசீவ் மெயில்ஸ் அவங்களுக்கு போகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் எது பண்ணணும்னு ஆர்டர் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து சோல்ஜர்ஸ் யாராவது டயர்டாக இருந்தாங்களோ அவங்கள ரெக்கவர் பண்ணிவிட்டு நியூ சோல்ஜர்ஸ் அனுப்புறதுக்கு அந்த ஒரு கனெக்டட் தான் அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே, தட் அது மூலிமா அவங்களுக்கு என்னென்ன போச்சுன்னா ஃபுட்டு, அம்யூனிஷன்னா தட் மீன் supply of the weapons, that means particularly bullets. Okay, and the French troops mail and orders were delivered அந்த வழியாக தான் அவங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணாங்க. This is a trench warfare. It's very 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 important. Short answers. Okay, next topic.
நெக்ஸ்ட் மா பேட்டில் ஆஃப் வேர்டன். பேட்டில் ஆஃப் வேர்டன் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மா. இந்த வேர்டன் வார் தான் வந்து அலைஸு மோஸ்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரீஸ் வந்து தட் மீன் பிரிட்டனு ஃப்ரான்ஸு ரஷ்யான்னு 3 பேருமே வந்து 3 மெம்பர்ஸ் பவர்ஃபுல் மெம்பர் கண்ட்ரி வந்து டெஃபீட்டட் ஜெர்மனிக்கிட்ட டெஃபீட் ஆகியிருந்தாலும் இந்த வேர்டன் வார் தான் வந்து தட் மீன் ஃபார்கன் தட் மீன் பின்னாடி அவங்க வந்து சக்ஸஸ் ஆவாங்க. தட் மீன் அலைஸு சக்ஸஸ் ஆவாங்கன்றதுக்கு இந்த ஒரு வார் வந்து இருந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, தட் பிட்வீன் த பிப்ரவரி அண்ட் இட்டாலி ஜூலை பிப்ரவரி அண்ட் ஜூலை 1960 the German attacked Verdun. German attacked Verdun, the famous fortress in the French line. Verdun என்றது என்னதுன்னா fortress. யாருடையது? French உடையது. ஓகே, இந்த 5 month of battle of Verdun, Verdun என்ற பிளேஸ்ல நடந்ததுனால அது battle of Verdun. புரியுதாமா? எந்த பிளேஸில் நடக்குதோ அந்த பிளேஸ் தான் அதுக்கு பேட்டில்னு சொல்லுவாங்க. பேட்டில் ஆஃப் வேர்டன். வேர்டன்ன்றது வந்து போர்ட்ரஸ். யாருடைய போர்ட்டு? ஃப்ரெஞ்சு உடைய போர்ட் லைன். ஓகே, தட் மீன் 2 million men took part and half of them were killed by Germany. ஓகே, ஃப்ரெஞ்சு உடைய 2 million men வந்து அதில் கலந்துக்கினாங்க. தட் மீன் ஈடுபட்டாங்க, அந்த என்கேஜ் ஆனாங்க. அதில் வந்து half of them வந்து கில் பண்ணியாச்சு. யார் கில் பண்ணதுன்னா ஜெர்மன். த பிரிட்டிஷ் அஃபென்சிவ். இப்போ கவனி பாரு, அதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷ் வராங்க. The British offensive against the German எங்க நடக்குதுன்னா அக்காடமியா த ரிவர் சோம்பி. ஓகே, சோம்பி ரிவர் கிட்ட வந்து யார் தாக்குறாங்க? ஜெர்மனியை பிரிட்டன் தாக்குறாங்க. எந்த ரிவர்லன்னா சோம்பி. ஓகே, in this 4 month of battle of Somme the Britain lost. இங்கேயும் பிரிட்டன் எவ்வளோ லாஸ் பண்ணுது ஜெர்மனி ஆர்மி? ஜெர்மனி கிட்ட 20,000 men on the first day. வெரி ஃபர்ஸ்ட் டேவே பிரிட்டனுடைய 20,000 men வந்து 20,000 மக்களை வந்து அவங்க என்ன ஜெர்மன் வந்து கில் பண்ணுறாங்க. ஓகே, த பிரிட்டன் லாஸ்ட் 20,000 men on the first day. எந்த வார? பேட்டில் ஆஃப் சோமி. ஓகே, த பேட்டில் ஆஃப் வேர்டன் ஹவெவர் இவ்வளோ தரம் இருந்தாலும் இவ்வளோ தரம் எழுந்தாலும் ஓகே, அங்கே பாரு 2 million பர்சன் பார்த்தோம். 2 millionல வந்து ஆஃப் வந்து பிரெஞ்சு எழுந்துட்டாங்க. இங்கே ஃபஸ்ட்டு டேவே வந்து 20,000 பீப்புளை வந்து பிரிட்டிஷ் எழுந்துட்டாங்க. பட் இருந்தாலும் ஓகே, த பேட்டில் ஆஃப் வேர்டன் ஹவெவர் டிசைடட் த ஃபார்ச்சூன்ஸ் ஆஃப் த வார் இன் ஃபேவர் ஆஃப் த அலைஸ். ஓகே, ஃபார்ச்சூன் அலைஸுக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு அலைஸுக்கு தான் ஃபேவராக இருக்குன்றத இந்த வேர்டன் வார் தான் வந்து தீர்மானிச்சுதுன்னு சொல்லிட்டு தட் மீன் சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன்ஸ் எல்லாம் அந்த டைமில் சொன்னாங்க. தட் மீன் இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் அந்த டைமில் நோட் பண்ணாங்க. அப்படியே நோட் பார்த்துக்கோங்கம்மா ஒன் டைமு. நெக்ஸ்ட் அங்கே வெஸ்டர்ன் பார்த்தோம். இங்கே வார் இந்த ஈஸ்டர்ன். அங்கே வெஸ்டர்னில் வந்து ஃப்ரெஞ்சு சைடு, இங்கே வந்து ஈஸ்டர்னில் வந்து யாருன்னா ரஷ்யன் ஃப்ரண்ட். ஓகே, ரஷ்யா பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாருமா, வார் இன் த ஈஸ்டர்ன் ஆர் ரஷ்யன் ஃப்ரண்ட். ஓகே, ரஷ்யாவில் ஈடுபடுது, ரஷ்யன் ஃப்ரண்ட்டில் நடக்குது. இந்த ஈஸ்டர்ன் ஃப்ரண்ட் ரஷ்யன் ட்ரூப்ஸ் ரிப்பீட்டட்லி டெஃபீட்டட் த ஆஸ்ட்ரியன்ஸ். ஓகே, ரிப்பீட்டடாக டெஃபீட் பண்ணினே இருக்கிறாங்க ரஷ்யா. யாரை? ஆஸ்ட்ரியாவை. ஓகே, ஆஸ்ட்ரியாவை ரஷ்யா டெஃபீட் பண்ணுறாங்க. நோட் தட் வேர்டு. ஓகே, இன் த ஈஸ்டர்ன் ஃப்ரண்ட் த ரஷ்யன் ட்ரூப்ஸ் ரிப்பீட்டட்லி ஓகே ரிப்பீட்டடாக ஓகே கண்டினியூஸாக டெஃபீட் பண்ணுறாங்க. யாருன்னா த ஆஸ்ட்ரியன்ஸ். பட் இங்கே நோட் பண்ணுமா, பட் த ரஷ்யன்ஸ் வேர் இன் டர்ன் டெஃபீட்டட் பை த ஜெர்மன்ஸ். ஓகே, ஆஸ்ட்ரியாவை ரஷ்யா டெஃபீட் பண்ணுது. அந்த ரஷ்யா வந்து யார் டெஃபீட் பண்ணுறாங்கன்னா ஜெர்மனி வந்து பதிலடி கொடுக்குது. ஓகே, தட் இன் டர்ன் டெஃபீட்டட் பை த ஜெர்மன். ரஷ்யா ஹேட் த worst trained and equipped army and therefore Russian losers were the greatest. பெரிய அளவில் அவங்க வந்து இழப்பை ஏற்படுத்துறது. ஓகே, லூஸ் ஆகிட்டாங்க. யார்கிட்ட? ஜெர்மனி கிட்ட, ரஷ்யன் ஃபோர்ஸஸ். பிகாஸ் ஆஸ் அப்படின்னா அது அவங்களுக்கு எக்யூப்மெண்ட், மாடர்னான எக்யூப்மெண்ட்டும் இல்லை, ட்ரைனிங்கும் வந்து ஜெர்மனியுடைய ஆர்மிக்கு ஈடு கொடுக்குற அளவுக்கு அவங்க ட்ரெயின்டு பர்சன்ட்டும் இல்லை, அவங்களுக்கான எக்யூப்மெண்ட்டும் அப்போ இல்லைன்றதுனால ரஷ்யா வந்து ஜெர்மனி கிட்ட படுதோல்வி அடைஞ்சது. ஓகே, இன் 1917 த சாரிஸ் ரெஜிம்னா ரூல். ஓகே, த சாரிஸ்
Yes, that means நாங்கள் சொன்னோம் இல்லையா சார் நிக்கோலஸ் செகண்ட், அதாவது the Tsarist regime in Russia were overthrown in the revolution. அங்கே அந்த டைமில் ஒரு அக்டோபர் ரெவல்யூஷன் நடக்குது. அந்த அக்டோபர் ரெவல்யூஷனில் வந்து சார் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த பதவியிலேருந்து நீக்கிறாங்க. ஓகே, அதுதான் வந்து ஒரு கொஸ்டின் வரும் உங்களுக்கு. த Tsarist government overthrown by Lenin. அந்த அதுக்கப்புறம் வந்தவர் யாருன்னு தான் வந்து லெனின். அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ரஷ்யா வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராக்ரஸான கண்ட்ரியாக வந்து அவர் மாற்றினார். அந்த Tsarist கவர்மெண்ட் தான் வந்து ஓவர்த்ரோன் பண்ணுறாங்க. ரஷ்யன் வாண்டட் டு ஃபீஸ், அதனால் வந்து ஒரு அந்த ரூலரையும் அவங்க இது பண்ணிட்டாங்க, பதவியிலேருந்து நீக்கிட்டாங்க. ஐ மீன் இது பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கே ஃபீஸ் ஏற்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாங்க. கான்சிக்வென்ட்லி இட் சைன் த ட்ரீட்டி ஆஃப் பிரெஸ்ட்-லிட்டோவ்ஸ்க். ஓகே, எப்போனா 3rd March 1918 வித் ஜெர்மனி. ஓகே, ரொம்ப ஃபோர்ஸபுளாக ஜெர்மனி அந்த டைமில் வின் பண்ணிடுச்சு. ரஷ்யா வந்து டெஃபீட் ஆகிடுச்சு. வின் பண்ணவங்க டெஃபீட்டட் நேஷன் கிட்ட ட்ரீட்டி போடுவாங்க இல்லையா, அப்போ ரஷ்யா கிட்ட ஜெர்மனி போடுற ட்ரீட்டிக்கு நேம் என்னன்னா தட் பிரெஸ்ட்-லிட்டோவ்ஸ்க். ஓகே, இன் 3rd March 1918 வித் ஜெர்மனி. ஓகே, அப்போ ரஷ்யாவும் ஜெர்மனி போடுற ட்ரீட்டி தான். மேக்ஸ் ஆஃப் ஃபாலோயிங்கில் கேட்பாங்க அண்டு 1 marksல கேட்பாங்க. நோட் தட் வேர்ட்மா. Russia wanted to freeze and consequently Russia signed the treaty of Brest-Litovsk 3rd எப்போனா 3rd March 1918 யார் கூடனா வித் ஜெர்மனி. அப்படியே ஒன் டைம் பார்த்துக்கோங்கம்மா. நெக்ஸ்ட் பாருமா, மைனர் தியேட்டர்ஸ் ஆஃப் வார். ஓகே, பெரிய மேஜர் லெவலில் பார்த்துட்டு இப்போ மைனர். ஓகே, வேறு எங்கெங்கே நடந்ததுன்னு பார்க்க போகிறோம். வார் த மைனர் தியேட்டர்ஸ் ஆஃப் த வார். ஓகே, that in the Middle East. first எங்க நடக்குதுன்னா in the Middle East பார்க்க போகிறோம். Turkey, that means Turkey also fought on the side of the central power. Turkey யார் கூட இருக்கிறாங்க, central power கிட்ட இருக்காங்க. Through Turkey meet with the initial success. ஓகே, ஆரம்பத்தில் வந்து துருக்கி வந்து வார் பண்ணுது. அந்த ஆரம்ப கால வாரில் வந்து யார் தான் வின் பண்ணுறாங்கன்னா டர்க்கி தான் வின் பண்ணுறாங்க. யார்கிட்டனா அலைஸ் கிட்ட. that Turkey met with the initial success and allies suffered. allies suffer ஆகுறாங்க ஆரம்பத்தில். அது வின் பண்ணதுனால allies suffered ஆகுறாங்கன்னு தானே அர்த்தம். ஓகே, allies suffered ரிவர்ஸ்னா பின்னடைவுன்னு சொன்னாலே பின்னடைவு அடையிறாங்க. பர்டிகுலர்லி எந்த இடத்துலன்னா மெசபடோமியா அண்ட் த கேலிபோலி, இந்த 2 இடத்துல வந்து ரஷ்யா வந்து தட் மீன் அலைஸ் வந்து சஃபர் ஆகுறாங்க. ஓகே, த அல்டிமேட்லி டர்க்கி வாஸ் டெஃபீட்டட். பின்னாடி வந்து யார் அதான் சொன்னாலே இனிஷியல் சக்ஸஸ், பின்னாடி டர்க்கியும் வந்து டெஃபீட் பண்ணிட்டாங்க. யார் அலைஸ். ஓகே, டர்க்கி வாஸ் டெஃபீட்டட். த டர்க்ஸ் ட்ரைடு டு அட்டாக் த சூஸ் கேனல் பட் ரிபல்ஸ்னா பேக் த்ரோன். ஓகே, அவங்கள வந்து பின்னாடியே பண்ணுறாங்க. தட் மீன் துரத்தி விடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அட்டாக் பண்ண சூஸ் கேனல் அட்டாக் பண்ணணும்னு நினைக்குது. பட் வந்து அவங்க ரிபல்ஸ்னா பேக் த்ரோன். ஓகே, அண்ட் பிரிட்டன் அட்டாக் த டர்க்கி. தட் மீன் பிரிட்டன் அட்டாக் பண்ண த டர்க்கியை எங்கெங்கன்னா ஈராக்கு அண்ட் லேட்டர் இந்த பாலஸ்தீன் அண்ட் சிரியா, இந்த இடத்துலலாம் வந்து டர்க்கி வந்து டெஃபீட் பண்ணுது. யார், பிரிட்டன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வார் இன் த ஃபார் ஈஸ்ட். இந்த ஃபார் ஈஸ்ட் தொலைதூரத்தில் உள்ள ஈஸ்ட் கண்ட்ரியில் யார், சைனா. ஓகே, சைனா ஆல்சோ ஜாயின்ட் த அலைஸ். நோட் தட் வருமா, சைனா ஆல்சோ ஜாயின்ட் த அலைஸ். Japan was able to capture the province of Kyushu. Okay, given by the German to China. அதை சைனாவுக்கு கொடுத்தது, அந்த பிளேஸை கொடுத்தது யாருன்னா ஜெர்மனு. ஓகே, டு சைனா இந்த ப்ரொவின்ஸ் ஆஃப் எந்த இடம்னா ஷான்டங். நல்லா கவனிமா, ஷான்டங்ன்ற இடத்துல கேச்சுன்ற பிளேஸ் இருக்குது. அந்த பிளேஸ் வந்து யாருடைய கண்ட்ரோல் இருந்ததுன்னா ஜெர்மன் கண்ட்ரோல் இருந்தது. ஆனால் ஜெர்மன் வந்து அது யார்கிட்டே திருப்பி கொடுத்துட்டாங்கன்னா சைனாக்கிட்டே கொடுத்தாங்க. சைனா பிளேஸ் தான் அது ஆக்சுவலாக. அது முன்னாடி வந்து ஏதோ இப்போ வாரில் வந்து அதை வந்து ஜெர்மனியுடைய ஆக்குப்பையில் இருந்தது. அதை வந்து மறுபடியும் ஜெர்மன் வந்து சைனாக்கிட்டே கொடுத்தது. அந்த பிளேஸை வந்து யார் கேப்சர் பண்ண வர்றது, ஜப்பான். ஓகே, தட் தேர் வாஸ் நோ வார் இன் த ஃபார் ஈஸ்ட். நான் அந்த இங்கே ஒரு வாரம் அங்கே நடக்கவே இல்லை. எங்கே, ஃபார் ஈஸ்ட்னா பர்டிகுலர்லி இந்த சைனா இருக்கிற இடத்துல. இதை வந்து ஜப்பான் என்ன பண்ணுது, தனக்கு சாதகமாக யூஸ் பண்ணுது. ஜப்பான் மேட் யூஸ் ஆஃப் த அக்கேஷன் அண்ட் த்ரெட்டன் சைனா பயமுறுத்துது. ஓகே, இன்டு சீடிங். ஓகே, சீடிங்னா getting the available concession and privileges. Okay, concession and privilegesனா சில சலுகைகளையும் சில உரிமைகளையும் அந்த சைனாவை பயமுறுத்தி, அதாவது உங்கள் கண்ட்ரி நான் டெஃபீட் பண்ணிவிடுவேன், உங்கள் கண்ட்ரி ஃபுல்லாக நான் கேப்சர் பண்ணிவிடுவேன்
அதை வந்து அப்படி ஏதோ ஒரு விதத்தில் அதை வந்து த்ரெட்டன் பண்ணி சைனாவுடைய த்ரெட்டன் பண்ணி அதுங்கிட்ட வந்து நிறைய கன்செஷனையும் ப்ரிவிலேஜஸ் சலுகைகளையும் உரிமைகளையும் அதுபோல் வந்து யார் வாங்கினான்னா ஜப்பான் வந்து வாங்கினாங்க. அதுதான் வந்து அதை பார்த்துக்கோங்கம்மா, அது ஒன் டைம் பார்த்துக்கோ. நெக்ஸ்ட் இந்த பால்கன் சைடில் என்ன வார் நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த ஆஸ்ட்ரோ ஜெர்மன் ஆர்மி, ஆஸ்ட்ரோனா ஆஸ்ட்ரியா அண்ட் ஜெர்மனி ஆர்மி இன் கோஆர்டினேஷன் வித் பல்கேரியா. இது யார் கூட ஆஸ்ட்ரோ ஜெர்மன் கூட யாரும் சேர்றாங்க? பல்கேரியா. கிரஷ்டு செர்பியா யாரை தோற்கடிக்கிறாங்க? செர்பியாவை தோற்கடிக்கிறாங்க. ஆஸ்ட்ரியா, ஜெர்மன், பல்கேரியா இவங்க 3 பேர் சேர்ந்து யாரை தோற்கடிக்கிறாங்கன்னா செர்பியாவை தோற்கடிக்கிறாங்க. ஓகே, செர்பியா கேம் அண்டர் த ஜெர்மன் ரூல். டெஃபீட் பண்ணிட்டு இப்போ செர்பியா ஃபுல்லாக யாருடைய கண்ட்ரோலில் வந்துருச்சு? ஜெர்மனி கண்ட்ரோலில் வந்துடுது. செர்பியா ஃபுல்லாக யார் கண்ட்ரோலில் வந்தது? ஜெர்மன் கண்ட்ரோலில் வந்தது. ரொமானியா ஓகே watched the course of the war and in August 1916 joined the allies. ஓகே, ரொமானியா என்ன பண்ணுது? அதுக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷன்ஸ். நம்ம அலைஸ் கூட போய் ஜாயின் பண்ணுறதா சென்ட்ரல் பவர் கூட ஜாயின் பண்ணுறதான்னு ரொம்ப டீட்டெயில்டாக திங்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு முடிவுக்கு வருது. யார் கூட வந்து ஜாயின் பண்ணுது? அலைஸ் கூட ஜாயின் பண்ணுது. ஓகே, பட் ரொமேனியா ஆல்சோ பாஸ்ட் அண்டர் த ஆஸ்ட்ரோ ஜெர்மன் ஆக்குபேஷன். அதுவும் யாருடைய கண்ட்ரோலில் வந்துடுச்சு? அதாவது யார் கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க? ஜெர்மனி வந்து கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க. அது நோட் பண்ணிக்கோங்கம்மா, இந்த பால்கன்ஸ். ஓகே, ஒன் டைம் பார்த்துக்கோ. நெக்ஸ்ட் பாருமா, a fate of colonies. fate என்னது? fate மீன் அவங்களுக்கு விதின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இங்கே விதி இல்லை. தட் மீன் கஷ்டமான சுச்சுவேஷன், தட் மீன் பேட் சுச்சுவேஷன். that fate of colonies யாருக்குன்னா பர்டிகுலர்லி ஜெர்மனி இன் ஆஃப்ரிக்கா. ஓகே, ஜெர்மனி இன் ஆஃப்ரிக்கா, அதாவது ஆஃப்ரிக்காவில் ஜெர்மனி, தட் மீன் ஜெர்மனி ரெசிஸ்டன்ட், ஜெர்மனியுடைய ஆக்குபையிங் பீப்புள் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட நிலைமை பார்க்கலாம். The German colonies in Western and Eastern Africa were also attacked by the Allies. Note that ma. German colonies. German colonies na Germany people இல்ல, Germany controlled ஆஃப்ரிக்காவில் கேப்சர் பண்ணி அதை காலனியாக வச்சுருந்தது இல்லையா, அதுதான் அது. ஓகே, the German colonies in Western and Eastern Africa. ஓகே, பர்டிகுலர்லி ஆஃப்ரிக்கா வெஸ்டர்ன் சைடாக இருந்தால் ஈஸ்டர்ன் சைடு ஆஃப்ரிக்காவில் இருந்த ஜெர்மனியுடைய காலனிஸ் பீப்புள் ஓகே were also attacked by the Allies. And as these colonies were quite far from Germany. ஓகே, இது ரொம்ப நியர்பை கிடையாது, ஜெர்மனிக்கு ரொம்ப நியர்பை கிடையாது, ரொம்ப ரொம்ப தொலை தூரத்தில் விழுந்தது. ஆஃப்ரிக்காவுக்கும் ஜெர்மனிக்கு ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப அதிகம். அதனால் இம்மீடியட்டாக வந்து ஜெர்மனியால் வந்து அதை வந்து அந்த காலனிஸ் பீப்புளை வந்து சேவ் பண்ண முடியல. ஸோ அதனால் அங்கே இருக்கிறவங்கள ஃபுல்லாக யார் கேப்சர் பண்ணிட்டாங்கன்னா அலைஸ் வந்து கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, as these colonies were quite far far ரொம்ப தூரம். ஓகே, ஃப்ரம் ஜெர்மனி they could not receive any immediate help. ஓகே, ஜெர்மனிக்கிட்டேருந்து இமீடியட் ஹெல்ப்பு உடனடியாக பெற முடியல. ஏன்னா ரொம்ப பெரிய அளவில் டிஸ்டன்ஸில் இருந்தது. அண்ட் தேர்ஃபோர் சரண்டர் டு த அலைஸ். ஃபுல்லாக யாருடைய கண்ட்ரோல் வந்தது? ஆஃப்ரிக்காவில் வெஸ்டர்ன் ஆஃப்ரிக்கா ஈஸ்டர்ன் ஆஃப்ரிக்காவில் ஜெர்மன் காலனிஸ் ஃபுல்லாக அலைஸ் கண்ட்ரோலில் வந்தது. ஓகே, அப்படியே ஒன் டைம் பார்த்துக்கோங்கம்மா. நெக்ஸ்ட் இட்டாலி ஃபால்ஸ். ஃபைனலி இட்டாலி ஃபால்ஸ் த ஆஸ்ட்ரியன் ஆன் சர்ச் ஸ்லாட். ஓகே, ஒன் டைம் பார்த்துக்கோங்கம்மா. சார் ஒரு நிமிஷம் கட் பண்ணு வாணிமா. இட்டாலி ஃபால்ஸ் டு ஆஸ்ட்ரியன் ஆன்ஸ்லாட். ஓகே, ஆன்ஸ்லாட் மீன் ஸ்ட்ராங் அட்டாக். ஓகே, ஆஸ்ட்ரியாவுடைய ஸ்ட்ராங் அட்டாக்கு யார் ஃபேஸ் பண்ண முடியல? இட்டாலி. ஓகே, இட்டாலி ஃபார்மலி ஜாயின்ட் த அலைஸ் இன் த வார் இன் மே 1916. Italians were fighting with the Austrian and continued to sustain தக்க வைக்கிறது. ஓகே, their resistance அவங்களோட பிளேஸ் பர்டிகுலர்லி ட்ரென்டினோ. நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துருக்கோம். ட்ரென்டினோ பிளேஸை கேப்சர் பண்ணுறதுக்காக தான் ஆஸ்ட்ரியா கிட்ட வார் பண்ணிச்சு. ஆஸ்ட்ரியா கிட்ட இருந்த ட்ரென்டினோவை கேப்சர் பண்ணவே முடியல. இந்த ட்ரென்டினோவை கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு ஜெர்மனி எந்த ஒரு ஹெல்ப்பும் பண்ணாததுனால தான் அது அவங்களுடைய அந்த சென்ட்ரல் அலைஸில் சென்ட்ரல் பவர்லேருந்து அது வெளியே வந்துட்டு யார் கூட ஜாயின் பண்ணுது? அலைஸ் கூட ஜாயின் பண்ணிச்சுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா. த சேம் ப்ராப்ளம் இஸ் தேர். ஓகே, அந்த பிளேஸ்க்கு நடந்த வாரில் வந்து ஆஸ்ட்ரியா வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. The Italians were fighting with the Austrian and continued to sustain the resistance. ஆஸ்ட்ரியா கூட வார் பண்ணணும்னு நினைக்குது. ஏன்னா அதனுடைய பிளேஸை வந்து அது தக்க வைக்கணுன்றதுக்காக.
But when the German came into Austria's help, ஆனால் இங்கே ஆஸ்ட்ரியாவுக்கு ரொம்ப பேக்போனாக சப்போர்ட் பண்ணுறது யார்? ஜெர்மனி சப்போர்ட் பண்ணதுனால that Italian collapsed, that means smashed. இட்டாலி அங்கே என்ன ஆயிடுச்சு? டெஃபீட் ஆகிடுச்சு. ஓகே, இதான் வந்து வார், இந்த கோர்ஸ் ஆஃப் த வார்னு சொல்லுவாங்களே, அதுதான் அது. இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது அப்படியே ஒன் டைம் ரீகால் பண்ணிக்கோங்க. டுடே கிளாஸில் நம்ம கோர்ஸ் ஆஃப் த வார் பார்த்தோம். வாஸ் தட் மீன் வெஸ்டர்ன் ஃப்ரண்ட் பார்த்தோம், ஈஸ்டர்ன் ஃப்ரண்ட் பார்த்தோம், தட் மீன் ட்ரென்ச் வார்ஃபேர் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் ஃபேட் ஆஃப் காலனி ஆஃப் ஜெர்மனி இன் ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் இட்டாலி ஃபால்ஸ் இந்த ஆஸ்ட்ரியன் அண்ட் ஸ்லட் பார்த்தோம். ஓகே, இது அப்படியே ஒன் டைம் பாருங்கள், லைன் பை லைன் ரீட் பண்ணுங்கள், டீட்டெயிலாக ரீட் பண்ணுங்கள். லைன் பை லைன் ரீட் பண்ணும்போது ஒரு சில பர்டிகுலர் லைனு அந்த உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் லைன்னு தெரியல, அதெல்லாம் வந்து அப்படியே 1 மார்க்ஸ் மாதிரி வந்து நோட் பண்ணின்னு அதை வந்து நீங்கள் 1 மார்க் மாதிரி ரீட் பண்ணி நீங்கள் தரவா இருங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் we will meet in the next class. Okay, thank you. Character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalambakkam. I love my school, it's okay. Best of the best is okay. Bright future means it's okay. Quality education, it's okay. Knowledge forever, love forever. Faithful friends is easy for sure. Lovely teachers and for wisdom. What's the culture we will start? I love my school, it's okay. Best of the best is okay. Bright future means it's okay. Quality education, it's okay. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1 Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry, Computer Science. Group A3 Economics, Accountancy, Commerce and Computer Science. SRK Higher Secondary School, 45/7 Billiyanur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7. Contact 0413 2665 755.